कौन हैला जेतेबेले राति अधारे दुई भौणी निधिवनरे लुचिकी रहीगले। सेतेबेले कौन हैला जेतेबेले राति 2टा बाजिला। राति 2टारे जेतेबेले सेमाने निधिवन भितरे एक एमिति दृश्य देखिले, देखिकी सेमानक देहरु झाल बाहरीगला। शेषरे सेमानक सहित कौन घटना घटिला, सेमाने बंचिथिले कि ना, एही भिडियो शेष जाए देखिले ही सबु रहस्यजनक घटना संपर्क रे जानी परिबे। तेणु आशा करुची घटिथिबा एही चमत्कार घटनार संपूर्ण भिडियो देखिबे। आपण माने समस्ते उणा अधिक वृंदावन निश्चय जाइथिबे आ वृंदावन थिबा निधिवन संपर्क रे भी जानिथिबे। निधिवन हेउची प्रभु श्रीकृष्णकर रासलीलार क्षेत्र। संध्यारे वृंदावन ने प्रभुंकर आळती परे मंदिर समेत आखपाखरु सबु भक्तंकु काढ़ी दिया जाइथाए। आउ राति हेले निधिवनरे प्रभु गोपी मानक सहित रासलीला करंती। सेही वनरे थिबा सबु वृक्ष जीवित होई गोपी वेश धारण करंती आउ प्रभुंक पई निजकु समर्पित करि दियंती। एथिपाई तो रातिरे से अंचलरे सुमधुर संगीत शुभे। रातिरे लीला चलिबा परे भोरु जेउ गोपी जेउ ढंगरे नृत्य करुथांती सेही ढंगरे सेमाने पुणी वृक्ष पालटी जांती। तेणु प्रतिदिन सकाळु वृक्ष मानकर आकार रे परिवर्तन देखिबाकु मिले। कथित अछि कि जदि रातिरे किए सबु देखिबाकु रहि जांती ताहाले सेमाने मरि जाइथांती, नहेले सेमाने अंध होई जाइथांती। तेणु निधि वनर सत जानिबा पई जेतेबेले दुई भौणी रातिरे लुचि लुचि पसिले आउ तांको सहित किछि एमिति घटना घटिला, शुणिले आपणकर देह भी सिहिरी उठिबो, आपणकर लोम टांकुरी जीवो। किए से दुई भौणी, तांको सहित से रातिरे कौन घटिथिला, रहस्य जानिबा पई संपूर्ण वीडियो देखंतु। वीडियो भल लागिले लाइक शेयर करिबा सहित चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। जेउ माने वीडियो आरंभरू लाइक करी शेषरे कमेंट बॉक्स रे निजर ना लिखिबे सेमानकर ना पर वीडियो रे घोषणा हेबो। घटनाटी घटिथिला 2002 मसियारे। स्थान थिला दिल्लीर मुखार्जी नगर। सुषमा और स्नेहा नामक दुई भौणी पिला दिनरु ही भगवत प्रेमी थिले। प्रभुंकु सेमाने सुमरणा करिबा सहित सबुदिन तांको दर्शन करुथिले। प्रभुंक प्रति भक्ति भाव तांको मांक पाई संभव होइथिला। दिने रातिरे तांको मां सोइथिले आउ हठात निद भांगीगला। लागिला जेमिति प्रभु श्रीकृष्ण तांको लहुणी खाइबा नै संकेत देउछंती। से राति अधरे प्रभुंक पाई लहुणीर बंदोबस्त करी भोग लगाइले। एही घटना परे पूरा परिवार प्रभु श्रीकृष्णकर भक्त पालटी गले। दुई भौणीकर भी धीरे धीरे प्रभु श्रीकृष्णक प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रगाढ़ हेबारे लागिला। तांको मां सेमानकु कहिथिले कि जदि तमे दुई भौणी एमिति सबुदिन कृष्णक भक्ति रे रहिबो ताहले दिने ना दिने प्रभु निश्चय तमको मिलिबे। समय बीतुथिला, दुई भौणी भी बड़ हेबारे लागिले। हठात दिने सेमाने वृंदावन जीवा पाई स्थिर कले। बापा मां राजी होई जिबा परे परदिन सेमाने बस जोगे बाहरी पड़िले वृंदावन। वृंदावन ने पहुंची प्रथमे सेमाने मंदिर जाई प्रभुंकर दर्शन करबाकू स्थिर कले। मंदिर रे पहुंचिले आउ पंडितंकु कहिले प्रभुंकर दर्शन करिबा पई। पूजक सेमानकु नेई बांके बिहारींकर दर्शन कराइले। सेमानक भाव भक्ति को किछि दूर रे थाई जणे लोक देखुथिले। जेमिति दुई भौणी दर्शन सारी फेरिचंती से लोक सेमानकु अटकाइले। कहले तमे माने साक्षात प्रभुंकर दर्शन करि परिबो, तांको सान्निध्य को अनुभव करि परिबो, तांको सान्निध्य अनुभव करि परिबो। एक कथा सुनी दुई भौणीक भितरे उत्सुकता भरिगला। सेमाने पचारिबा परे से लोक जनक कहिले कि एथिपई तमको राति पर्यंत अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। राति हेले तमे निधि वनकू जीवो आ सेठारे प्रभुंको साक्षात दर्शन करि परिबो। संध्या हेबा पूर्वरु
ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଧି ବନରେ ପଶିଗଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, କାରଣ ରାତି ହେବା ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ବି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ହେଲେ ସୁଷମା ଓ ସ୍ନେହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଧି ବନର ପୁରା ଭିତରକୁ ପଳାଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛର ପଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ବଢ଼ିଲା। ସମୟ ରାତି 1 ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଧିବନର ପରିବେଶ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ଧାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଗଲା। ଆଉ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକରେ ବନର ଚାରିଆଡ଼ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ବନ ଭିତରେ କିଏ ଯେମିତି ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଗନ୍ଧ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ ଭିତରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଗୋପୀଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଲୁଚି ଲୁଚି ଏହିସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା, ସେମାନେ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଦୋଷ ଧରିବେନି। ଏ ବନକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଏହା ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସେମିତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ବି ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତମ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ତମେ ସିନା ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନ, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ। ସେଠୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ଚମତ୍କାରୀ ଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ଝାଳ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲା, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବୃନ୍ଦାବନର ଏକ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପାଇଲେ। ହୋସ୍ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଧର୍ମଶାଳାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି, ଆମେ ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିଲୁ? ଆମେ ତ ରାତିରେ ନିଧି ବନରେ ଥିଲୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ କି, ତମେମାନେ ନିଧି ବନରେ ଥିଲ? ଆଉ କେହି କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି? ତମେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲ। ଭୋର 4ଟାରେ ଜଣେ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଯୁବକ ତମକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ। ସେ ତମକୁ ଏତିକି କହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି କି, ତମେ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଏକା ଭାବିବନି। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆସି ହାଜର ହୋଇଯିବେ। ଶୁଣିକି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦ ଅଶ୍ରୁ ବୋହିବାରେ ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖୁସିର କିଛି ଠିକଣା ନଥିଲା। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ବାପା ମା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା ପୁରା ସକ୍ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସୁଷମା ଓ ସ୍ନେହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏବେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ସବୁଦିନ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଏହି କଥାର ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ସୁଷମା ଓ ସ୍ନେହାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସୁଷମା ଓ ସ୍ନେହାଙ୍କର ଭାବଭକ୍ତି ଦେଖି ବାପା ମା ବି ରୋକିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ନିଧିବନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସେହି ବନରେ ଯିଏ ରାତି ବିତାଏ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ନହେଲେ ଦୁନିଆରୁ ପାର ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି କି ଭଗବାନ ନିଜ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତିନି କି ତାଙ୍କର ଅହିତ କରନ୍ତିନି।
ଆଉ ଆମକୁ ବି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଏକଥାରେ କିଛି ବି ଶଙ୍କା ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ସୁଷମା ଓ ସ୍ନେହା ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିଜ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ତା ସହିତ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଦେବେ। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗତ ଭିଡିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହେଲେ ପ୍ରୀତମ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ, କିରଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଅଭିରାମ ମହନ୍ତ, ସବିତା ଦାସ, ଅଜୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ତନିଷା ତନୟା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାହୁ, କମ୍ଭୁପାଣି ପ୍ରଧାନ ପଳାଶଗୋରା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦୀପ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।